Hello dear students, I am Sandhya Bijay, lecturer in chemistry, SJPNPU College, Nitsusi. In my last class, I have done with the topics nomenclature of branched chain, straight chain, cyclic alkenes. Right? Today, I am going to tell you about the nomenclature of organic compounds having functional groups. In my last class, I had told about the nomenclature of nomenclature of alkanes also. Today, I am going to tell the nomenclature of organic compound which have a functional groups. You all know that functional groups. What do you mean by a functional group? It is a group of an atom. Either it may be an atom or a group of an atom which play an important role by changing the property of an organic compound. That is the property of a functional group. They are going to change the property. They are having a unique property. They can change the properties of an organic compound. So this is about the functional group. Yes, the presence of functional group enables the systematization of the organic compound into different classes. Functional group ಗೆ example ಯಾವ್ದು? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂದರೆ OH group, carboxylic acid ಅಂದರೆ COOH group, ketone group, C double bond O group. These are the examples of a functional group. So what they are going to do? They enable the systematization of the organic compounds into different classes. Examples of some functional groups with their prefixes and suffixes. Prefixes andre prefix word root ಮತ್ತೆ suffix ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ word root ಗೆ ಮುಂಚೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ನೇಮಿಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೀಥೇನ್, ಪ್ರೋಪೇನ್ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬರುವಂತದ್ದನ್ನ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವರ್ಡ್ ರೂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೆತ್, ಪ್ರಾಪ್ ಇವೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ANEನ OL ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪು, OIC ಆಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಫಿಕ್ಸ್, ರೈಟ್? Examples of some functional groups with their prefixes and suffixes along with some examples of organic compounds are given in the following table. I am going to show you one table here. Here you can see, right? Class of compounds, functional group, their structure, functional group in the structure, IUPAC group, adralli prefix. Next, IUPAC group in the suffix. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಫಿಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೇ ನೇಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಆಲ್ಕೇನ್, ಆಲ್ಕೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕೈನ್. ಆಲ್ಕೇನ್ ಮೀನ್ಸ್ C single bond C, alkene means C double bond C, and alkyne means C triple bond C, right? These are the class of organic compounds and ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಸಫಿಕ್ಸ್. ಆಲ್ಕೇನಿಗೆ ANE, ಆಲ್ಕೀನ್ಸಿಗೆ ENE ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕೈನಿಗೆ YNE, right? There you can see the example of alkane is butane, alkene is but1-ene and alkyne is but1-ine. YNE ಗೆ ಐನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಅಮೈನ್ಸಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸಾರಿ, ಅರೀನ್ಸಿಗೆ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಅರೀನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಅರೀನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ರೈಟ್? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋರಿನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, bromine and iodine. These are the examples of halides, and these halides, if it is used as an prefix, usually halides na prefix age use ಮಾಡ್ತೀವಿ. So it is called as halo. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಇದ್ರೆ ಫ್ಲೋರೋ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋ, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇದ್ರೆ ಬ್ರೋಮೋ and iodine ಇದ್ರೆ ಅಯೋಡೋ. ಸೊ ಹ್ಯಾಲೋ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್, ರೈಟ್? ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್.
1-bromobutane. So here bromo is an prefix, but is an word root, ane is an suffix, right? Next is alcohol. If there is a presence of OH group, functional group OH group idre ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ OL. ಈಗ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಲಿ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಲಿ, ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಲಿ, ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡಿಗೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡಿಗೆ 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್, 2 ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ OL, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ರೈಟ್? ಬ್ಯೂಟೆನಾಲ್, ಮೆಥನಾಲ್, propanol, etc. Here you can see butane to all, right? Second position ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ OH group butane to all. Next is aldehydes. CHO group is an aldehyde. If it is used as an if it is used as an prefix it is called as formyl, and if it is used as an suffix it is called as al. Alcohol ಗೆ OL, all, whereas aldehyde ಗೆ al, AL, right? So here you can see one example, butanol, right? AL idre it is an aldehyde, it is having a functional group CHO. Then ketones, C double bond O functional group. If there is a presence of C double bond O functional group it is a ketone, and prefix ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ oxo, or if it is used as in suffix ONE, ketone, ONE ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಹಿಯರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಟು ಓನ್, ಬ್ಯೂಟೆನೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ನೈಟ್ರೈಲ್, C triple bond N. The C triple bond N is an functional group. It's the ಅದರದ್ದು ನೇಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೈಟ್ರೈಲ್ಸ್. And if it is used as a prefix it is called as cyano. If it is used as a suffix it is called as nitrile. Here you can see pentane nitrile, right? Pentane nitrile 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, and CN group ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, so it is a nitrile. Then ethers, ROR is called as ethers. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈಥರ್ಸಿಗೆ, ಆಲ್ಕಾಕ್ಸಿ. ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಈಥರ್ಸ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈವನ್ ಈಥರ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸಿ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ethoxy ethane, right? ethoxy ethane, ROR ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ COOH ಗ್ರೂಪ್. COOH ಗ್ರೂಪ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ COOH ಗ್ರೂಪ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಫಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ವೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೇಮ್ ಕೊಡೋದು, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸೈಲೈಟ್ ಅಯಾನ್, COO ಮೈನಸ್, ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸೈಲೈಟ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ OA. ದೆನ್ ಈಥರ್ಸ್, COOR, ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸಿ ಬೆಂಜೈಲ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ O8 ಈಥರ್ಸಿಗೆ, ಎಸ್ಟರ್ಸಿಗೆ. ದೆನ್ ಅಸೈಲ್ ಹೆಲೈಡ್ COX ಗ್ರೂಪಿಗೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ OL ಹೆಲೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಅಮೈನ್ಸ್, NH2, N, CN ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಮೈನೋ, ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸಿಗೆ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಫಿಕ್ಸಿಗೆ ಅಮೈನ್, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಅಮೈಡ್ಸ್, CONH2, CONHR, CONR2 ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಮೈಡ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಮೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಫಿಕ್ಸಿಗೆ. ನೈಟ್ರೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ NO2 ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ನೈಟ್ರೋ ಅಂತಲೇ ನೇಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ 1 ನೈಟ್ರೋ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದೆನ್
ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ SO3H ನ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಲ್ಫೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೀಥೈಲ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ CH3SO3H, ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್, methyl sulfonic acid. These are the different groups, class of and compounds along with their functional groups, ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೇಮ್ನ, ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಎಸ್, how we are going to name the compound containing a functional group. Again, the longest chain of carbon atom containing the functional group is numbered in such a way that the functional group is attached at the carbon atom possessing the lowest possible number in the chain. ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು, ಈಗ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಇದು ಒಂದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ರೈಟ್. ಏನಾಗಬೇಕು, ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್, ರೈಟ್. ಈ ಥರ ನಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 1 2 3 4. ಯಾಕೆಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ ನಮಗೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೂಲ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್, ರೈಟ್. It should be a lowest possible number in the chain. Functional group is attached to the carbon atom at the lowest possible number in the chain. Next one, in the case of polyfunctional compounds, one of the functional group is chosen as the principal functional group. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಪಾಲಿಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನಿಗೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಐದರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಚೂಸನ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪ್ರಯಾರಿಟಿನ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪೇ ಇರಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪು, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ, ಈ ಥರ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ದೆನ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಾನು ಏನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತಲೇ ಬರೀಬೇಕು, ರೈಟ್. ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಬರೀಬೇಕು. The remaining functional groups, which are subordinate functional groups, are named as substituents using the appropriate prefixes, right. ಬೇರೆ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಅದು ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಯಾರಿಟಿಗೆ ಅದು ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬಂದರೆ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡಿಗೆ ಏನಿದೆ ನೇಮ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೈಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫಾರ್ಮೈಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡಿಗೆ ಫಾರ್ಮೈಲ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು, ರೈಟ್. ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೈಲ್ ಬ್ಯೂಟೆನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಫಾರ್ಮೈಲ್ ಮೆಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಈ ಥರ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ರೂಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ, COOH, ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ SO3H, COOR. ಹಿಯರ್ R is an alkyl group, COCl, amide group CONH2, nitrile group CnCHO, that is aldehyde group CO. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತು ಕೀಟೋನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ನೇ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ, ಆಯಿತಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತು ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿನ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಫಿಕ್ಸಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಆಕ್ಸೋ ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. OH ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ರೈಟ್. OL ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ OL, ವೆರಾಸ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. NH2 is an amine group, C triple bond C, then C double bond C, right. These are the order of decreasing the priority for some functional group. If more than one functional group similar type ಇಂದು, ರೈಟ್. ಈಗ ಒಂದೇ OH ಗ್ರೂಪೇ ಒಂದು ಮೂರಿದ್ರೆ ಎರಡಿದ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೈ. ಎರಡಿದ್ರೆ ಡೈ, ಮೂರಿದ್ರೆ ಟ್ರೈ, ರೈಟ್. ಟ್ರೈ ಆಲ್, ಡೈ ಆಲ್,
ಟೆಟ್ರಾಆಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದೇರ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ಡೈ, ಟ್ರೈ, ಟೆಟ್ರಾ, ಪೆಂಟಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 2 3 4 5 6 7 8. ಸೊ 8 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಟೇನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಾ ಇಸ್ ಅನ್ ವರ್ಡ್ ರೂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಸೊ 6 ಮಿಥೈಲ್, 6th ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, 6 ಮಿಥೈಲ್. ಆಕ್ಟೇನ್ 3rd ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಂದ 3 ಆಲ್. ಅನದರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಯು. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎರಡು ಇದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್, ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಗ್ರೂಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್. ONE ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು, ಡೈ ಓನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡಿದೆ, ರೈಟ್? ನಾವು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. 1 2 3 4 5 6 ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಂಬರ್, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ 1 2 3 4 5 ಆ್ಯಂಡ್ 6, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 1, 4 ಡೈ ಓನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ 6 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಕ್ಸೇನ್, ರೈಟ್? ಹೆಕ್ಸೇನ್ 1, 4 ಡೈ ಓನ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹೆಕ್ಸೇನ್, ಸಾರಿ 2, 4 ಡೈ ಓನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತು 4th ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ COOH. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹೆಕ್ಸೇನ್ 2, 4 ಡೈ ಓನ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಕೊಡ್ತೀವಿ? COOH, ರೈಟ್? COOHಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ, ರೈಟ್? 5th ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ONE ಅಂದರೆ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ONE ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ನ ಓಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ 5th ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಸೋ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ನೇಮ್ ಈಸ್ 5-ಆಕ್ಸೋ. 5th ಪೊಸಿಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 5-ಆಕ್ಸೋ ಹೆಕ್ಸನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, 5-ಆಕ್ಸೋ ಹೆಕ್ಸನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋ ಕಡೆ. ಫಸ್ಟ್ 1 2 3 4 5 ಆ್ಯಂಡ್ 6, ರೈಟ್? ಸೊ 1 ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಡೈ ಈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏಕೆಂದರೆ 2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. 1 ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಡೈ ಈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 5th ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಐನ್ ಆಗುತ್ತೆ, YNE ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಹೆಕ್ಸಾ 1 3 ಡೈ ಈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಐನ್. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ನಂಬರ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಕಾಂಪೌಂಡಿಗೆ. ಇದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 ಆ್ಯಂಡ್ 6. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? 3rd ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ 3 ನೈಟ್ರೋ, ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೀನ್. ಸೈಕ್ಲೋ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೀನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ನೇಮ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸ್ 2 in 1 ಆಲ್. ಸೈಕ್ಲೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಈ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ರೈಟ್? ಈ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 ಆ್ಯಂಡ್ 6. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಈನ್ ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ OH ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 6 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಹೆಪ್ಟನಾಲ್. AL ಇರೋದ್ರಿಂದ CHO ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕು. ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ 6th ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ OH ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ, ರೈಟ್? 6th ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ CHO ಗ್ರೂಪ್, right? This is the another one example. And nomenclature of the substituted benzene compound. ಈಗ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಬೆನ್ಝೀನ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಐದರ್ ಈ ಥರ ಬರಿಬೋದು, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್
like this. This is an benzene. ಅದು ಮೂರು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, those are benzene. The substituent is placed as prefix to the word benzene. ಈಗ ಏನೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದ್ರು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಲೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋ, ಬ್ರೋಮೋ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್, ಫ್ಲೋರೋ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್. ಹ್ಯಾಲೋ ಬೆನ್ಝೀನ್, ಕ್ಲೋರೋ ಬೆನ್ಝೀನ್, ಮಿಥೈಲ್ ಬೆನ್ಝೀನ್, ರೈಟ್. Here you can see methyl benzene, CH3 ಇರೋದ್ರಿಂದ methyl benzene, and its common name is toluene. Here you can see. Next OMe ಅಂದರೆ ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಬೆನ್ಝೀನ್. O ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಬೆನ್ಝೀನ್, and its common name is anisole. Next NH2 group ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಮೈನೋ ಬೆನ್ಝೀನ್, and it is aniline, common name aniline. ನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಝೀನ್, then bromobenzene. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ನ ನಾವು we are going to place it as a prefix followed by a word benzene. Methyl benzene, methoxybenzene, aminobenzene, nitrobenzene and bromobenzene. If benzene is disubstituted, ಎರಡು ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ, the position of the substituent is done by numbering the carbon atoms of the ring such that the substituents are located at the lowest number possible. ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್. ಹೇಗೆ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಾವು ಈ ಥರ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. 1 2 3 4 5 6 ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ 1,5 ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ವೇ. ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ, ಈ ಥರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಇದೆ, ರೈಟ್. 1 2 3 4 5 and 6. ಸೊ 1,3 ಬರುತ್ತೆ. 1,5ಗಿಂತ 1,3 ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್, ರೈಟ್. ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರಿಗೆ ವಿ ಶುಡ್ write the numbers, right? Yes, if benzene is disubstituted, the position of substituent is done by numbering the carbon atom of the ring such that the substituents are located at the lowest number possible. Here you can see 1,2 dibromobenzene, right, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ. 1,2 dibromobenzene, 1,3 dibromobenzene and 1,4 dibromobenzene. ಅದರ ಬದಲು ಈ ಥರ 1 2 3 4 5 ಆ ಥರ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರಿಗೇ ನಾವು ನಂಬರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ disubstituted or tri-substituted. In common name, the term ortho, meta, para are used to indicate the relative position 1,2, 1,3 and 1,4 respectively. Here you can see ಇದೇನಿದೆ 1,2ನ ನಾವು ಆರ್ಥೋ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ಥೋ ಡೈಬ್ರೋಮೋಬೆನ್ಝೀನ್, ಸಾರಿ ಆರ್ಥೋ ಬ್ರೋಮೋಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 1,3 ಡೈಬ್ರೋಮೋಬೆನ್ಝೀನ್ನ ಮೆಟಾ ಬ್ರೋಮೋಬೆನ್ಝೀನ್, ದೆನ್ 1,4 ಡೈಬ್ರೋಮೋಬೆನ್ಝೀನ್ನ ಪ್ಯಾರಾ ಬ್ರೋಮೋಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್. See here, ortho, meta, para are used to indicate the relative position 1,2, 1,3 and 1,4 respectively. Substituent of the base compound is assigned number 1 and then the direction of the numbering is chosen such that the next substituent gets the lowest number. ಅದಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸೇಮ್ ಅದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1,2, 1,3 ಏನಿದೆ ಅದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಅದನ್ನು ನೇಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲೇ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಟ್ರೈ ಟೆಟ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಅ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಆನ್ ಆಲ್ಕೇನ್ ವಿತ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್, ರೈಟ್. ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಲ್ಕೇನ್ ಗ್ರೂಪ್ with a functional group attach agide, it is considered as a substituent instead of a parent. The name for benzene as substituent is phenyl. alkane group enadru attach agidre benzene ge ade parent agutte, then benzene substituent agutte, adana phenyl anta karibeku, benzene anta kariyo hagilla. Here are some examples. 1 chloro 2,4 dinitrobenzene. illi 1 2 3 4 5 and 6. So 1 chloro 2,4 dinitro.
ಬೆನ್ಝೀನ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ 4-chloro 1,3 ಡೈನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಝೀನ್ ಆ ಥರ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2-chloro. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 2, 3, 4, 5 ಆ್ಯಂಡ್ 6. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 2-chloro 1 ಮೀಥೈಲ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲದ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. 2-chloro 1 methyl 4 nitrobenzene. There you can see another one example 2-chloro 4 methyl anisole. Right? 4 methyl, fourth position ಅಲ್ಲಿ methyl ಇರೋದ್ರಿಂದ OMe ನ ನಾವು anisole ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ 2-chloro 4 methyl anisole. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ethyl ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ methyl ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ರೈಟ್. NH2 ಇರೋದು ಬೆನ್ಝೀನಿಗೆ NH2 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅನಿಲಿನ್. ಸೊ 4 ethyl 2 methyl aniline. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3,4 ಡೈಮೀಥೈಲ್. ಥರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಮೀಥೈಲ್, 2 ಮೀಥೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 3,4 ಡೈಮೀಥೈಲ್. ಒಂದು ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗಿಗೆ OH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿನಾಲ್. ಸೊ 3,4 ಡೈಮೀಥೈಲ್ ಫಿನಾಲ್. These are the different examples of benzene substituted compound. Right? I think you all have understood what I have told today, and if you have any doubts you can clarify with me. Thank you for watching the video.